ایک زبردست قسم کے سیاسی لیڈر میں وہ کون سی خصوصیات ہوتی ہیں جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں؟ ایک اچھا لیڈر اپنے ملک کی اشرافیہ کے خلاف بڑے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی لیڈر لاکھوں لوگوں کو ذلت کی زندگی سے باہر نکال کر باعزت زندگی بخشتا ہے؟ اس طرح کے لیڈر خود پر کیسے کنٹرول حاصل کرتے ہیں؟ انسان جب خود پر کنٹرول حاصل کر لے تو اپنے خیالات کی بنیاد پر وہ کیسے اشرافیاؤں کو شکست دے سکتا ہے؟ ملک کا حکمران اپنے ملک کے ٹیچرز کی کس طرح تربیت کر سکتا ہے؟ اس طرح کے لوگ جب مارے جاتے ہیں تو کس طرح اپنے قاتل سے 1000 گنا زیادہ زندہ رہتے ہیں؟ یہ داستان ہے ایک موچی کی جو امریکہ کا نہ صرف صدر بنا بلکہ اس نے غلامی پر بھی پابندی لگا کر اپنے لیے موت کا انتخاب کیا۔ یہ 1811 کی بات ہے، یعنی پورے 213 سال پہلے۔ امریکہ کے علاقے کینٹکی کا ایک غریب کاشتکار ایک مقدمے میں اپنی زمین ہار جاتا ہے۔ زمین کیا گئی، جیسے اس کے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی، ذریعہ معاش ختم۔ اب یہ غریب کاشتکار کرے تو کیا کرے؟ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اس علاقے کو ہی چھوڑ جائے جہاں اس کا سب کچھ چھن گیا۔ وہ اپنے 2 سالہ بیٹے اور خاندان کے دیگر افراد کو ساتھ لے کر امریکی ریاست انڈیانا کی طرف نکلتا ہے، ایک اندیکھی منزل جہاں کوئی بھی اس کا جاننے والا نہ تھا۔ وہ انڈیانا پہنچا اور سرکاری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ کر وہیں ایک کیبن بنا لیتا ہے۔ اس کا کمسن بیٹا صرف 2 سال کا ہی تھا کہ بیوی مر گئی۔ اس غریب کسان نے دوسری شادی کر لی۔ غربت اتنی تھی کہ بیٹا صرف 1 سال ہی اسکول جا سکا۔ سوتیلی ماں نے اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح پڑھایا۔ وہ اپنے باپ کی طرح کاشتکاری بھی کرتا تو موچی کا کام بھی کرتا تھا۔ دونوں باپ بیٹے امیر لوگوں کے نئے اور پھٹے ہوئے جوتے سلائی کرتے اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ان موچی باپ بیٹوں نے اپنے کام میں مہارت حاصل کر لی، لیکن پڑھنے کے جنون نے اس بچے کو بے چین کیے رکھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کاشتکاری کرتا، جوتے سیتا اور رات کو پڑھتا۔ یہ جنون اسے وکالت تک لے گیا، وکالت کے بعد سیاست، اور سیاست سے امریکی صدارت تک کا سفر اس نے مکمل کیا۔ دنیا اسے ابراہم لنکن کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ امریکہ کے حکمرانوں کی تاریخ میں اسے وہ مقام ملے گا جس کی خواہش صرف کی جا سکتی ہے۔ وہ امریکہ کا 16واں صدر تھا۔ جب وہ امریکہ کا صدر بنا تو اس وقت امریکہ میں خانہ جنگی عروج پر تھی، جس میں لاکھوں افراد مارے جا چکے تھے۔ 7 ریاستوں نے بغاوت کر دی تھی۔ ابراہم لنکن نے ایک حکم نامے کے ذریعے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کر لیا۔ امریکی اشرافیہ ابراہم لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، کیونکہ گوروں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جس غلام کو چاہیں قتل کر دیں، جس سے چاہیں جنسی زیادتی کر لیں۔ ان کے ساتھ بے رحم سلوک کی کہیں بھی کوئی فریاد کا تصور تک نہ تھا۔ یہ کالے غلام، سفید غلام ان گوروں کی زمینوں پر کسان تھے جو سارا دن اپنی بیوی بچوں سمیت ان کی زمین کاشت کیا کرتے تھے۔ انہیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ صدر کے حکم کے بعد تمام غلام آزاد ہو گئے اور اشرافیہ کا ان لاکھوں انسانوں پر اختیار ختم ہو گیا اور اس کے مفادات کو شدید دھچکا پہنچا۔ ابراہم لنکن کس قدر مضبوط اعصاب اور حوصلے کا مالک تھا، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا لیں جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا۔ امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں اور صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ تھا، جو سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ وہ صدارتی خطاب کے لیے سینٹ کے ایوان میں داخل ہوا۔ صدر کے لیے مخصوص اپنی نشست کی طرف وہ بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بولنا کہ تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔
ये जुमला जैसे ही पूरा हुआ, सेनेट में मौजूद अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले तमाम सेनेटर्स ने कह कहे लगाए, लेकिन उनके कह कहों का लिंकन पर रत्ती बराबर भी असर न हुआ। लिंकन मुस्कुराया और सीधा डाइस पर चला गया। उसने खुद पर तंज करने वाले सेनेटर की आंखों में देखा और उसे मुखातिब करते हुए कहा कि सर, मैं जानता हूं मेरा वालिद आपके घर में आपके खानदान के जूते सीता था। वो सिर्फ आपके ही घर के अफराद के नहीं, बल्कि इस हाल में मौजूद दूसरे उमरा के जूते भी सीता रहा। लेकिन आपने कभी सोचा कि अमेरिका में हजारों मोची थे, मगर आपके बुजुर्ग हमेशा मेरे वालिद से क्यों जूते बनवाते थे? इसलिए कि पूरे अमेरिका में कोई मोची मेरे वालिद से ज्यादा अच्छे जूते नहीं बना सकता था। मेरा वालिद एक अजीम फनकार था। उसके बनाए हुए जूते महज जूते नहीं होते थे, वो इन जूतों में अपनी रूह डाल देता था। मेरे वालिद के पूरे करियर में किसी ने उनके बनाए हुए जूते की शिकायत तक नहीं की। आपको आज भी मेरे वालिद का बनाया हुआ जूता तंग करे तो मैं हाजिर हूँ। मैं भी जूते बनाना जानता हूँ। मैं आपको अपने हाथों से नया जूता बना कर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से कोई मेरे वालिद के काम की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि पूरे अमेरिका में मेरे वालिद से अच्छा मोची कोई नहीं था। इब्राहम लिंकन ने अपनी तकरीर इन अल्फाज पर खत्म की। मेरा बाप एक अजीम फनकार, एक जीनियस और अजीम कारीगर था। मुझे इस अजीम मोची का बेटा होने पर फख्र है। इब्राहम ने तकरीर खत्म की। पूरे ऐवान को सांप सूंघ गया। अमरीकी सदर का तमस्खर उड़ाने वाले सेनेटर्स शर्म से सर झुकाए बैठे रहे और उसके बाद किसी सेनेटर ने उसे मोची का बेटा नहीं कहा। इब्राहम ने अशराफिया के नुमाइंदों को शर्मिंदा इसलिए किया कि वो खुद पर कंट्रोल करना जानता था। उसने जिंदगी कैसे गुजारनी है उसका हुनर अपने बाप की जदोजहद से सीखा था। उसने जिंदगी की जिल्लतों को करीब से देखा, लेकिन उन जिल्लतों को जिंदगी का रोग बनाने के बजाय उसे इज्जत और दानिश में तब्दील करने का फन सीख लिया था। लेकिन गुलामों को आजादी दिलाने के एक फैसले ने उसे मौत तक पहुंचा दिया। एक अदाकार ने एक थिएटर में पीछे से गोली मारी और वो दूसरे दिन चल बसा। इब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को एक खत लिखा था और उस खत ने आने वाले सालों में दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर में जगह हासिल की। इस खत में इब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को जो दरखास्त की, वो आज भी पौने 2 सदियां गुजरने के बावजूद अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। आज भी दुनिया में हर वालिद और हर वालदा को अपने बच्चे के टीचर को इस तरह का खत लिखना चाहिए ताकि उनकी औलाद आदमी से इंसान बनने का सफर तय कर सके। इब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को लिखा कि मेरे बेटे को वो ताकत अता करने की कोशिश करें कि वो जो कुछ भी सुने उसको सच पर परखने की कोशिश करे और वो दुरुस्त हो तो उस पर अमल करे, वरना उसे छोड़ दे। उसे ये भी बताएं कि आंसुओं में कोई शर्म नहीं होती और उदासी में कैसे मुस्कुराया जाता है। उसे समझाएं कि मनफी बातों को न सुने और दोस्तों के लिए कुर्बानी देना सीखे। उसे ये ताकत अता करें कि वो हर शख्स की बात सुनना सीखे और खुशामद से दूर रहे। अपनी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों का बेहतरीन मुआवजा वसूल करे, लेकिन अपने दिल और रूह को बेचने की कोशिश न करे। अगर वो दुरुस्त है तो अपनी बात पर डटा रहे और शोर मचाते हुजूम की बातों पर कान न धरे। इब्राहम लिंकन लिखता है कि आप एक उस्ताद हैं तो जरूर अपने शागिर्द से शफकत से पेश आएं, लेकिन उसे प्यार और दिलासा मत दें। याद रखें, खाम लोहे को भड़कती हुई आग ही फौलाद बना सकती है। इसे ये बताएं कि हर शख्स खरा नहीं होता, लेकिन बदमाश के मुकाबले में एक हीरो भी होता है और हर खुदगर्ज सियासतदान के मुकाबले में एक दोस्त भी हुआ करता है। आप उसे हसद से दूर कर दें और अगर आप कर सकते हैं तो उसे खामोश कह कहों के राज बताएं। उसे सिखाएं कि बदमाशों का मुकाबला करना सबसे आसान काम हुआ करता है। अगर बता सकते हैं तो उसे बताएं कि किताबों का शहर क्या होता है।
लेकिन उसे इतनी कुव्वत जरूर दें कि वो आसमानों पर उड़ने वाले परिंदों के दायमी राज, शहद की मक्खियों के सूरज से ताल्लुक और पहाड़ों पर उगने वाले फूलों पर भी गौर करना सीख ले। उसे बताएं कि स्कूल में नकल करके पास होने से फेल हो जाना ज्यादा बाइज्जत है। उसे बताएं कि जब सब कहते रहें कि वो गलत है तो वो अपने ख्यालात पर यकीन रखे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और यह भी बताएं कि आप किस मौजू पर प्रोग्राम देखना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। मुझे इजाजत दें।